മനുഷ്യന്റെ മൗലികമായ ഒരു വിമത സ്വഭാവത്തോട് പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ജനശക്തിയുടെ എഡിറ്ററും പ്രമുഖ ചിന്തകനുമായ പ്രൊഫസർ എൻ സുഗതനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Based in Bengaluru, and he has been in the forefront of the fight against fascism in Karnataka as well as in India. He is one of the most inspiring faces of anti-fascist struggle in India. So I will mechanical engineering ബിരുദം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഉടനീളത്തിന്റെ PhD. അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിയും നോവലിസ്റ്റും കൂടി. His anguish as a thinker is born of the decline and fall of democracy. You know, the Indian state is an authoritarian monster. It's a leveler. Balaram has been extremely mindful of the ways of the establishment during COVID era. The Indian state also started behaving like a master virus. It manufactured various tyrannies. Poor Indians were left to themselves. They looked like abandoned, orphaned. He has brought out the terror of the era. There is muffled screams, you know, is an epitome of the Indian situation. Actually, COVID era should have given birth to massive mass movements and explosive context. പക്ഷേ നാം ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയായി വിഭജിച്ച് നിർവചിക്കാവുന്നതോ വിവരിക്കാവുന്നതോ ആയ പ്രതിസന്ധിയല്ല, സമഗ്രമായ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയാണ്. ആ പ്രതിസന്ധിയെ സവിശേഷതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ പുസ്തകം മാത്രമല്ല, ബലറാം മാഷുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങൾക്കും വളരെ മൗലികമായ ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഒരു പോസിറ്റീവ് റബൽ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മുദ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ രചനകളിലും. പൂച്ചയുടെ പാലുകുടി പോലെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിരൂപണം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വളരെ അധികമുള്ളത്. ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി എത്രയോ ഭീമമായ എണ്ണം അവാർഡുകളുണ്ട്. ഈ അവാർഡുകളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഓരോ കണ്ണുമുണ്ട്. അവാർഡിലല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് നിർണയ കമ്മിറ്റിയിലെങ്കിലും അകപ്പെടണം എന്നെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും മുഷിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല. വ്യവസ്ഥയെ വിമർശിക്കുക എന്നത് പോകട്ടെ, വ്യവസ്ഥയുടെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള അല്പപ്രാണികളായ അധികാര പദവിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ പോലും വിമർശിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് താൻ എത്രമേൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടാലും എന്താണ് അരികുവൽക്കരിക്കരുത്. ആ വാക്ക് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്കല്ല. അത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരവൽക്കരിക്കുക എന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. അത് അതിനൊക്കെ വർഷമാണ്. I read the book completely. I should also congratulate the translator. It was a wonderful translation. It's a poetic translation. So I thought if the translation itself is so poetic and insightful, I should have learned Malayalam to understand the original as before. It is a wonderful translation. It gives all the ingredients that we need to know to understand the today's times. The introduction to the book, the commentary of the book, which is as a preface,
is included into the book is also wonderful in that sense. After coming to this hall, I am feeling more comfortable because I saw Gauri's portrait there. I was associated with Gauri for more than 14 years, since from 2002 to the last day of her assassination, which happens to be day after tomorrow. Day after tomorrow happens to be the 6th anniversary of her assassination. I immediately, in fact, Dr. Alex drew my attention to that portrait. I immediately took a photograph and sent it to Kavita. And Kavita immediately has messaged me, please find out the artist, if you can give that original so that we can display. Day after tomorrow we have a big program to commemorate Gauri's assassination, if that can be portrayed there. So I feel comfortable. So I want to be informal. I don't want to be boring because there are excellent speakers. I don't want to take much of time also. The thing is, COVID had provided us a great opportunity. In fact, one of the words which attracted in that book is, it is our own autopsy. The book actually provides our own autopsy. What we have become, what we are right, because we are passing through, according to me, a civilizational crisis. In fact, we have a historical advantage of looking at the things at a hindsight. It's almost 2 years now. COVID is not over. In fact, the after effect of vaccine is being studied all over the world, and this is being reflecting even in India. In Karnataka also, people, especially the medical fraternity, are wondering why all over India and especially also in Karnataka, people who are below the age of 40 years are immediately having cardiac arrest and dying. And in UK there have been a great experiments and also study going on about the Moderna vaccine, which one of the study says that the vaccine actually ended up in affecting micro clotting of the blood vessels in the arteries, which is leading to many complications, which was not studied properly when it was actually administered over the large masses of the people, especially on the third world, Latin America, and also in India. I have experienced India in a different way. In 1985, I graduated out of MA College of Engineering, Kottamangalam. After that, I took out on a long journey and traveled across the country, having no money, having no food. And I lived with vagabonds, I lived with beggars, I lived with the drug addicts. And for almost 7 years, I slept in railway stations, I slept in the deserted temples, and for 4 years I lived in the Himalayas, and it was a long, I think that is the greatest achievement that I have ever had. That is a great academic achievement that I have ever had. In fact, I studied many universities, but India is the best university that I'm fairly proud of, because the experience that gave me, having no money, and becoming a mendicant, that has taught me many lessons. So I think I have understood India. From that standpoint, I think this is my locus stand, this is my capacity to stand before you, to assess, to appreciate this book, The Muffled Screams. Because we see only those that we look for. There are many things around us, there are many experiences around us, there are many developments around us. There are many social, political and economic cues, stimuli around us. Still, we respond to, we resonate with some cue, some stimuli. What's the reason for that? That depends upon our inner conditioning, that depends upon our inner climate. So, only those people who have undergone a social conditioning, who have been sensitized, who have been programmed properly, academically and socially. Such people only can read between the lines. Such people can discern what's really happening.
what's coming, what is the shape of things to come. And I guess from the book, I understand, I prognosticate that Professor Balaram has been sensitized in such a way that he could decipher what's coming, what's happening. ഈ പ്രത്യേക ടൈറ്റിൽ, ദിസ് വാസ് ദ ടൈറ്റിൽ ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് മീ, സ്ക്രീംസ്. മാഷ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാത്രിയാണ് മാഷ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം രാത്രി വിളിക്കുമ്പോൾ 1893 രചിക്കപ്പെട്ട ദ സ്ക്രീം എന്ന, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്, എഡ്വേർഡ് മഞ്ചിന്റെ ദ സ്ക്രീം എന്നുള്ള പെയിന്റിങ്. ഇറ്റ്സ് an expressionist painting, the scream. If you Google it, you can see. So ആ സമയത്ത് മോഡേണിസം, ദ ലുവർ ഓഫ് ഹെറസി, ഞാൻ പുറകോട്ടേക്ക് വായിക്കുകയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ അക്കാദമിക് രീതിയിലേക്ക് ആയിപ്പോകും. അത് മാഷോട് ഇത്രയും പേരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റുമായി. എന്താ, ഇവിടെ വളരെ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നരേന്ദ്ര മാഷും പ്രദീപ് മാഷും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീം എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സതീഷ് തോപ്രത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സതീഷ് തോപ്രത്തിനെ ഈ സ്ക്രീം എന്നുള്ള പെയിന്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ആ ദ സ്ക്രീം എന്നുള്ള പെയിന്റിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയാണ് ഇപ്പോഴും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്ന് 2023 ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദ സ്ക്രീം കംസ് ഔട്ട് ആസ് എ പെയിന്റിംഗ് 130 years ago. And today when we contextualize this word, the scream or the muffled scream, it has to be contextual. അന്ന് അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആധുനികതയും വ്യവസായ വിപ്ലവവും ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പലായനങ്ങൾ, പല തരത്തിലുള്ള പലായനങ്ങൾ, കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പലായനങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. വളരെ നിയോകോൺ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃക എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ട് നിയോകോൺ സമുദായം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളം എന്നത് വളരെ ഗ്രാഫിക്കായിട്ട് പറയാവുന്ന മറുപടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഏത് ഘടകത്തെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ അതിന് നടുവിലാണ് ഈ MP ബാലറാം മാഷെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാം വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഉള്ളടക്കവും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശിവസുന്ദരൻ്റെ പ്രസംഗം പോലൊരു പ്രസംഗം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നേരത്തെ ബാലറാം മാഷ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന വാട്ടുപാട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കവികളുടെ ഒരാളെന്ന് കരുതപ്പെടുമ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ 2 നേരങ്ങളിൽ 2 പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ കർണാടകത്തിൽ സാധ്യമല്ല, കന്നഡയിൽ അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യമല്ല. പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വലിന് ഒരു പൊതുബുദ്ധിജീവിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാഡമി അധ്യക്ഷനും മറ്റു പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയില്ല. അയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും അയാൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കേരളം മാത്രമേൽ ഇതാണ് നവയാഥാസ്ഥിതികൾ. എനിക്ക് പറയുന്നത് ബാലറാം മാഷിന്റെ പുസ്തകമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബാലറാം മാഷ് എന്നെ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന് ശേഷം, അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മിക്കത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മാഷ എന്നോട് ഇതിലൊരു അവതാരിക എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മാഷോട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എനിക്കതിൻ്റെ അന്നും ഇന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല. പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അവതാരിക എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഏതാനും വാക്കുകൾ എൻ്റേതായിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതിന് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖചിത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ശശികുമാറിൻ്റെ ശില്പമാണ്. ഇതിൻ്റെ മലയാളം പതിപ്പിൻ്റെ മുഖചിത്രമായിട്ടും ശശികുമാർ കതിരൂരിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം വരച്ച ആ ക്യാൻവാസാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു സ്ക്രീം, നേരത്തെ പ്രൊഫസർ സാജൻ പറഞ്ഞ
ഈ മഞ്ചിൻ്റെ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ക്രീം, നിലവിളി, അത് ആ നിലവിളിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ എൻ്റെ വിശപ്പിൻ്റെ വിശപ്പ് എന്ന 2017 നമ്മൾ ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ആ സ്ക്രീമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സ്ക്രീം ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആമുഖം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു സ്ക്രീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലവിളിയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചോദന. ഈ മഫിൾഡ് സ്ക്രീം എന്ന വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരഞ്ഞ ആ ചിത്രകാരൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ശശികുമാർ കതിരൂർ